انشاءاللہ بفضل الہی کل قیامت کے دن بیچ میں ہوں گے پیارے رسول اور دائیں بائیں ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ جو اپنا مدرسہ ہوتا ہے اللہ اکبر وہاں کے بچوں کو مہمان رسول کا ٹائٹل ملتا ہے. ہر حافظ قرآن اپنی پچھلی اگلی کی شفاعت نہیں کرا پائے گا. ہر حافظ قرآن وہ خود اپنا ایمان نہیں بچا پایا تو دوسروں کو کیا بچا پائے گا. میرے پیارے وہی مدرسے کا بچہ اپنی اگلی پچھلی نسلوں کی اللہ کے حضور سفارش کرائے گا. جو حضور کا عشق لے کر کے نائب رسول کی بارگاہ سے علم دین کو حاصل کیا ہے. علامہ تقتضیٰ تاج الشریعہ نے بڑے بھی مختصر انداز میں کسی کو سمجھایا ہے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال پر فدا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اولاد غوث اعظم شہزادہ رئیس ملت جانشین مخدوم قبلہ اس کی محفل میں ہم آئے ہیں. میرے پیاروں قابلی نہ سمجھنا اس کی شان اتنی بلند ہے کہ جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اگر امام احمد رضا کی زبان میں سنا جائے پوچھا جائے یہ کس کی محفل ہے تو میرا ایمان کہے گا یہ ان کی محفل ہے. زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے دہن میں سما تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی مالک میں نہیں میرا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اولاد غوث اعظم شہزادہ مخدوم قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. دیکھیں یہ آپ کی محبت کی وجہ سے میری طبیعت کل صحیح نہیں تھی. آج تھوڑی محبت آپ کی دیکھی میں نے تو میں نے کہا کچھ سنا تھا آپ نے بیٹھ کے سنے. برائے کرم محبت کے ساتھ بیٹھ کر کے سنے. میرے پیاروں میرے نبی کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. حضور کی شان کیا ہے. کیا شان ہے میرے پیاروں. یہ غدار نہیں وفاداری سمجھ سکتے ہیں وفاداری سمجھ سکتے ہیں. علماء کی توجہ چاہتا ہوں. حضور غوث العالم تارک السلطنت محبوب یزدانی میر سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب حج کرنے جاتے ہیں لوگ آپ میں سے بھی حج کرنے گئے ہوں گے عمرہ کرنے گئے ہوں گے. میرے پیاروں حج کرنے جب گئے تو مخدوم پاک فرماتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں مجھے حجر اسود کو چومنے میں جو مزہ آیا جو ذائقہ ملا وہ دنیا کی کسی چیز میں نہ ملا دنیا کی کسی چیز میں نہ ملا. جب کئی بار حضور مخدوم پاک نے فرمایا تو آپ کے چہیتے مرید و خلیفہ حضرت نظامی املی اور نظامی املی جن کا مقام یہ تھا کہ مسلح سمندر پر لگا کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے اور دل میں خیال آیا میں اس شخص سے مرید ہوں گا کہ جس کی حکومت سمندر پر ہوتی ہو. اچانک دیکھتے ہیں کہ دوران نماز ایک شخص سمندر کے سینے کو پھاڑتا
जायका मिला, वो किसी चीज में ना मिला। हजरत निजाम यमनी पूछते हैं कि या मेरे आका, या मेरे मखदूम अशरफ, वो कौन सा जायका था जो किसी को चखने को, जो किसी को उसका लाभ ना मिल सका, किसी को उसका टेस्ट ना पाया। हुजूर आप वाज़े फरमा दें कौन सा जायका था। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, मेरे मखदूम पाक फरमाते हैं बड़ी हसरत लगा करके हजरत अस्वद को चूमने के लिए कछोटा से हज की नीयत से निकला था। जब हजरत अस्वद के करीब गया, दिल में ख्याल था अल्लाह ने अशरफ की दुआ कबूल फरमा दी, तमाम हिजाबात के पर्दे खोल दिए। और सुनो निजाम यमनी, तुमने हजरत अस्वद चूमा, तुमने चूमा, तुमने चूमा और मैंने जब चूमा, फर्क इतना था कि जब मैं करीब गया तो दुनिया ने देखा कि मैं हजरत अस्वद को चूम रहा हूँ, लेकिन अशरफ की कैफियत ये थी, मैंने कहा अल्लाह मैं पत्थर पर उस चीज को पोसा देना चाहता हूँ जो आज से तकरीबन जमाने वक्त में पाक के हिसाब से तकरीबन 800 बरस पहले नबी पाक ने दिया था। हजरत वक्त में पाक फरमाते हैं ऐ निजाम यमनी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। उस पत्थर पर जो नबी मुस्तफा का निशान था, उस निशान को मखदूम अशरफ ने अपने निशान से निशान को जो पत्थर पर था, उस निशाने नबी मुस्तफा को मैंने पहुंचा दिया। पता क्या चला, लोग जाते हैं पत्थर को चूमने और अहले सुन्नत पत्थर पर नबी मुस्तफा को चूमने के लिए जाते हैं। तभी तो मेरा इमाम कहता है, क्या कहता अर्श-ए-हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की लाओ रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, अब खास तौर से नौजवानों, ये मुख्तसर की जिंदगी है, इसे आसान मत समझो। बहुत बड़े दलदल में हम लोग हैं। ये दलदल ख्यालों का दलदल है। ये दलदल हमें ख्वाबों में तरक्की दिखा रहा है। ये दलदल हमें अपने अंदर ऐसा समेट लिया है कि हम इससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। हर रात कोई ना कोई एक नया मंसूबा बनता है। हर सुबह लगता है कि आने वाली सुबह हमारे मुकद्दर को संवारेगी। मेरे प्यारों, हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया था कि मेरे खादिम, अगर तू मेरे जिस्म की खाल को भी पहन ले फिर भी जहन्नम की आग से बच नहीं सकता, इसलिए कि ये वजूद तो खाकी वजूद है। तुझे पहले अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल करना होगा, अमल करना होगा। मेरे दोस्तों, जो टोपी बड़ी आसानी से हम लगा करके अपने कमरों में फेंक देते हैं, नौज़ुबिल्लाह, मेरे प्यारों, ये टोपी आसानी से नहीं आई है। इस टोपी के पीछे की कहानी है, ऐसी कहानी नहीं है कि जो मनगढ़ंत हो इंसानों ने तरतीब दे दी हो। ऐसी कहानी है कि इस टोपी को पहनाने के लिए मेरे ख्वाजा ने अपने वतन को छोड़ा, मेरे मखदूम अशरफ ने अपनी सल्तनत को छोड़ा, महबूब इलाही ने, अल्लाह अकबर, ऐसी गुर्बत कि आप मदरसे से आप आए घर, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जिनकी विलादत बदायूं शरीफ में हुई है, इसलिए करीब का वाक़या, करीब का गांव शहर है। मेरे प्यारों, वहां से तरबियत लो। हज़रत महबूब इलाही मदरसे से घर आते हैं, माँ की से कहते हैं माँ भूख लगी है। आदत के मुताबिक देखते घर में कोई दस्तरखान बिछा नहीं, जबकि डेली बिछा होता था। माँ ने एक जुमला कहा बेटा निजामुद्दीन, आज हम और तुम अल्लाह के मेहमान हैं, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया बचपन ही में यतीम हो गए थे। आपके वालिद का साया आपके सर से उड़ चुका था। माँ कपड़ा
کپڑے بن بن کر کے، کپڑے سل سل کر کے جو کمائی آتی تھی، اس محنت والی حلال کمائی سے اپنے بچے کے پیٹ کو بھرتی تھی اور بچے کو دین کا تعلیم دیتی تھی۔ میرے پیاروں، ایسا پرفتن دور تھا۔ اللہ اکبر۔ محبوب الہی کی ماں کہتی ہے بیٹا آج کھانے کا کوئی انتظام نہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اب بتاؤ جس کی عمر 4 سال 5 سال 6 سال کی تقریباً رہی ہو، وہ نظام الدین اولیاء اپنے ماں کے اس اشارے کو سمجھتے ہیں کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اس کے بعد لب کو نہیں کھولا، محبوب الہی اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد دوسرا دن آتا ہے۔ میرے پیاروں، پتا کیا چلا؟ یہ ماں کی ایسی تربیت تھی۔ آپ کے گاؤں میں جو بچی عالمہ بن کر کے آئی ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجنا، یہ سوچ کے بھیجنا اگر ماں علم دین سے آراستہ ہوگی، ماں قرآن و سنت سے آراستہ ہوگی، اگر ماں خاتون جنت کی کتاب کو پڑھ کر کے ان کی سیرت کو اپنی زندگی کا حیات بنائے گی، اگر عورت ابھی بھی زینب کی تاریخ خطبوں کو پڑھ کر کے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرائے گی، میرے پیاروں یہ دنیا تو ایک رنگین بندر کا تماشا بنی ہے۔ کوئی عورت کی فیور کی بات کر رہا ہے، کوئی عورتوں کے طلاق کے حق کی بات کر رہا ہے، کوئی عورتوں کو آزادی کا اعلان کرا رہا ہے، کوئی عورتوں کو حجاب سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے پیاروں، اپنی ماں بہنوں کو اگر تم نے سیرت فاطمہ نہیں پڑھایا تو ایک وقت آئے گا جو دیکھا جا رہا ہے کثرت سے ہماری عورتیں مرتد ہو رہی ہیں، دین اسلام سے منحرف ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ مت کہنا ہائے ہائے میری بچی کہاں چلی گئی۔ سن لو کان کھول کر کے، پیارے آقا نے فرمایا اگر جس گھر کی بچی دین سے منحرف ہوئی یا بدکاری میں مبتلا رہی، زناخوری میں مبتلا رہی، تو اس کی قصوروار، اس کی سزا کل قیامت کے دن اس کے باپ کو بھی ملے گی، اس کے بھائی کو بھی ملے گی، اس کے شوہر کو بھی ملے گی، اس کے ماں کو بھی ملے گی، کیونکہ وہ بچی جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو وہ گناہ سے مرکب ہو کر کے نہیں آئی تھی۔ اللہ نے پاکیزہ بنا کر کے اپنی خاص رحمت بنا کر کے تیرے سپرد کیا تھا۔ یہ خدا کی نعمت ہے میرے پیاروں، چاہے عورت ہو، بچی ہو یا بچہ، یہ خدا کی جانب سے ایک تمہیں انعام ہے۔ اگر تم نے سوال دیا تو ان کی نیکیاں تجھے دنیا میں، قبر میں، حشر میں کام آئے گی۔ اگر بگڑ گئے تو اللہ اکبر، کل قیامت کے دن اللہ کے جلال کے سامنے تم کچھ نہ کہہ سکو گے۔ میرے پیاروں، اس بے بسی کے آنسو گرانے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر انقلاب پیدا کرنا ہے تو کان کھول کر کے سن، اپنی بچیوں کو کم سے کم دین کا، شریعت کا، قرآن کا، سنت کی تعلیم انہیں دو، خاتون جنت کی سیرت انہیں پڑھاؤ۔ میرے پیاروں، اے نوجوانوں، آج 2 وجہ سے ہمارے معاشرے سے بچیاں کٹ کر کے دوسرے مذہب میں جا رہی ہیں۔ اول وجہ یہ ہے کہ ہمارے لڑکے اتنے نالائق ہو گئے ہیں، خود کرنا ہونا کچھ نہیں، جہیز کی مانگے، جہیز کی سفارش۔ ارے پیاروں، تو شادی کر کے گیا تھا کہ فقیر بن کے بھیک مانگنے گیا تھا؟ ارے تو اگر رشتے کو، شادی کو آسان بنائے گا، کل تیری بہن کی بھی شادی آسانی سے ہو جائے گی۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ غریب ماں باپ اپنی غربت کو بیٹے کے سامنے رو نہیں سکتے، کیونکہ بیٹا تو پیدا ہوتے ہی سوچتا وہ شاہ رخ خان سے کم کہاں ہے۔ نعوذ باللہ، جس کا خیال پہلے ہی جہنمیوں کو تم نے آئیڈیل بنا لیا، تو جنت کے تصور میں کیوں رہتے ہو؟ جنت کی خواہش میں کیوں رہتے ہو؟ جس کو آئیڈیل بنایا ہے اس کے ساتھ میرا انجام ہوگا۔ اگر تو دنیا میں آتے ہی اپنی غربت کو دیکھ کر کے اپنا آئیڈیل سعد بن ابی وقاص کو بنایا ہوتا، سلمان فارسی کو بنایا ہوتا، بلال حبشی کو بنایا ہوتا، ابو بکر صدیق کو بنایا ہوتا، تو کم سے کم تو غربت میں مرد ہو جاتا، لیکن تیری خیرت ابھی خیر کے دروازے پر تجھے کھڑی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قوم کے
लोगों, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तकरीबन 28 बच्चियां गुजरात में मुर्तद हुई हैं। अल्लाहु अकबर। और जो गूगल का रेशो है सबसे ज्यादा यूपी में चल रहा है। अगर आप सोते रहे ये सोच करके हम तो बाबू कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम अपनी नस्ल को नहीं संवार और इसके कसूरवार उलमा नहीं है। ये मत सोचना ये तो हर जुमा के दिन तकलीफ करते हैं, हर जलसे में तुम्हें समझाते हैं। तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है, तुम तो इंतजार करते हो इमाम जब मिंबर पर चढ़ेगा तब नमाज पढ़ने जाएंगे। कितने ऐसे हैं कि जो मुसल्ले पर जब इमाम जुमा के लिए अल्लाह अकबर कहते तब दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ आते हैं। उस वक्त तुम्हारे पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक इमाम मिंबर पर खड़ा नहीं होता उस वक्त तक आसमानी फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े रहते हैं और हर नमाजी के नाम को रजिस्टर में लिखते हैं। और जैसे इमाम एक बार मिंबर पर बैठ जाता है तो फरिश्ते अल्लाह के हुजूर चले जाते हैं और रब को दिखाते हैं आज फला फला बंदी इस मस्जिद में नमाज के लिए आए। मेरे प्यारों इतनी गफलत हमारी, और हम क्या अपने घर की बच्चियों को समझा सकते हैं जो नौजवान खुद ज़िनाखोरी में मुब्तला है, खुद अपनी पड़ोस की बच्चियों के साथ ज़िना कर रहा है, वो क्या अपने घर की बच्ची को समझा पाएगा? हम क्या अपने घर की बहन को कहेंगे हिजाब लगाओ जो मर्द खुद बेदाड़ी हो करके शराब के नशे में धुत रहता हो? तुम्हें अगर समझाना है तो पहले तुम्हें संवरना होगा। इस कौम के नौजवान सफर में देखो इनको चोटी रखने में कोई शर्म नहीं आती और तुम्हें दाढ़ी रखने में शर्म आती है। अल्लाह बहुत अच्छा मैं। अरे अगर शादी नहीं होगी ना हो तो अल्लाह का शुक्र मनाने, अल्लाह तेरा एहसान है कि गद्दार औरत तो नहीं मिली मुझे जिंदगी में, गद्दार औरत तो नहीं मिली मुझे, सुन्नते मुस्तफा को सजाओ। देखो कितनी इज्जतें अल्लाह अता फरमाएगा। जब गैर कौम बातिल माबूदों की इतनी फरमा बरदार हो सकती है कि चोटी रखने में उन्हें शर्म नहीं है तो तुम्हें हुजूर की सुन्नत रखने में शर्म क्यों आ रही है? ये हमारे दीन का वकार है, ये हमारे हुजूर की पसंद की चीज है। हमारे नौजवान की शर्माने की चीज नहीं। शर्म तो तुमको तब आनी चाहिए जब तुम हिजड़ों की तरह हाथ में कड़े पहन के घूमते हो। शर्म तो तब आनी चाहिए कि जब औरतों का हक मार के गले में लोहे की चैन पहन के घूमते हो। शर्म तो तब आना चाहिए जब औरतों की तरह अपने कान में पुंडी टिका करके रहते हो। अरे बाप प्यारो, शर्म और सबक आनी चाहिए जब फटी हुई जीन्स की पैंट पहन के घर के बाहर निकलते हो, तब शर्म आनी चाहिए। और आदमी का वकार बुलंद होता है जब चेहरे पर उसके सुन्नते मुस्तफा होती है। अच्छी लगती है नहीं लगती, तेरी शादी नहीं होगी कहना भाई मैं दुनिया में शादी के लिए नहीं आया, अपने महबूब की इताअत के लिए आया, मुस्तफा को राजी करने के लिए आया हूँ। मेरा इमाम कहता है काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। या रसूलुल्लाह वो काम ले जो आपको राजी करे, काम को ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक होना बेनज़ा तुम पे करोड़ों दूर। ये सब सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों एक बात मैं कहता हूँ, सलमान अज़हरी के लिए कितना दर्द था, मोहब्बत थी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। इन लफ्जों की मोहब्बत में मत पढ़ो, अगर मोहब्बत थी ना तो उनकी तरह तुम भी दाढ़ी रख लो, शरीयत के पाबंद बन जाओ। अब नहीं, इतने जुल्म में नहीं उठोगे तो कब उठोगे? जब सब मर जाओगे तब उठोगे। जिंदगी एक बार मिली है ईमान वालों, एक बार मरना एक बार है, बार बार नहीं मरना है। लेकिन वो मौत क्या कि मर जाए पता नहीं पाकी में थे कि नापाकी में थे। मौत इतनी बेहतर है कि मरने वाला हुजूर की सुन्नत के साथ दुनिया से रुक। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, अल्लाह ताला तुम सबको हम सबको हादसा से बचाए। कोई हादसा हो जाए
تو تیری پینٹ کھول کے دیکھنا پڑے گا کس گھرانے کا بچہ تھا، اور اگر داڑھی کو سجا کے رکھے گا تو دور سے تیرا چہرہ چمکے گا۔ بے شک حق یہ فرمایا، کسی گھرانے کا نہیں، یہ تو مصطفیٰ کے غلاموں کے گھر کا بچہ تھا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارو ایسے انقلاب پیدا کرو، غفلت کی زندگی سے باہر جاؤ، اٹھو، اب اٹھنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے۔ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، مسجد گرتی ہے تو روتے ہو، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ تم سے پہلے تو مسجد کے لیے اللہ مجھے ختم کر دے، اس قوم کو کیا ہوا، اس قوم کو کیا ہوا؟ حق ہے، حق کہ حق شہید فرمایا، ہونے سے رب کی مشیت کو جلال نہیں آئے گا۔ رب کی مشیت کو جلال اس وقت تھا کہ جب اہل ایمان نے بنایا تھا اور فجر میں ایک شخص مسجد میں نظر نہیں آتا۔ بے شک میرے پیاروں، کس منہ سے تم کہہ سکتے ہو کہ ظالم حکومت میں؟ کہہ نہیں سکتے۔ ظلم تو تم نے ہم نے زیادہ کیا، تم نے ہم نے زیادہ کیا ہے۔ اسے ظلم نہیں کہتے ہیں، ظلم تو اسے کہتے ہیں جو صحابہ نے سہا تھا، ظلم اسے کہتے ہیں جو امام حسین نے سہا تھا، ظلم اسے کہتے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ظلم ہوا تھا، ظلم اسے کہتے ہیں جو ہماری جماعت کے علماء اکابر کو کالے پانی کی سزا دی گئی تھی، ظلم اسے کہتے ہیں ہمارے حق بولنے والے علماء کو پھانسی کا پھاندا دیا گیا تھا، سولی پر چڑھایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اور فرقے کے مولوی تو بیٹھ گئے۔ امام احمد رضا دھکے کی چوٹ پر کہتا رہا، حق کے پرچم کو بلند کرتا رہا۔ لوگوں نے پوچھا، اے احمد رضا، تجھے سہارنپور کے گنڈوں کا خوف نہیں، تجھے دیوبند کے گنڈوں کا خوف نہیں، تجھے ندوہ کے مولویوں کا خوف نہیں، تجھے برٹش کے گورنر کا خوف نہیں، تجھے برٹش کی حکومت کا خوف نہیں؟ تو جب امام بابر تھا اس نے کہا سنو، ڈرتا وہ ہے جس کا کوئی والی نہ ہو۔ احمد رضا تو یہ کہتا ہے کیا دبے جس میں حمایت کا وہ بچہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہنشاہ مدینہ حضور سید جامع اشرف صاحب قبلہ، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ آگے میرے امام نے ہمارے علماء کے حوصلے کو بلند کیا۔ آپ دیکھیں یہ مولانا صاحب نے گلے میں ڈالا ہے، انہوں نے ڈالا ہے۔ اکثر علماء کو دیکھو کہ گلے میں ایک پٹا ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ پٹا معمولی نہیں ہوتا ہے۔ میرا امام کہتا ہے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، زندہ باد، زندہ تک باد، میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہ دوپٹہ نہیں ہے، غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہے، پٹا ہے۔ والد بزرگوار رئیس ملت اس کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں، خانقاہ اشرفیہ میرانیہ میں آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح شہروں میں، بڑے شہروں میں جب لاوارث کتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو لوگ کارپوریشن کو پھول لگاتے ہیں کہ کتے کی آواز سے ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں، تو کارپوریشن کی گاڑی آتی ہے، ان سارے آوارہ کتوں کو پکڑ پکڑ کے گاڑی میں بھرتی ہے، لیکن انہی کتوں کے جھنڈ میں کچھ کتے ایسے ہوتے ہیں جن کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، تو وہ میونسپل کا آفیسر اس کتے کو چھوتا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا صحابی سے بھی تو پکڑو، یہ بھی تو کتا ہے۔ کہا جامی میاں عام کتے میں اس کتے میں فرق ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ تو کہا جتنے کتے ہم نے پکڑے یہ بغیر پٹے کے تھے، جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے تو پٹا بتاتا اس کا مالی کوئی نہ کوئی ضرور ہے، ضرور
सिमना। तकरीर का कोई खास इरादा नहीं था, लेकिन आपकी मोहब्बत में हुजूर की रजा के लिए इतना सब बोला हो। मेरे प्यारों भाई, इतना कहूंगा नौजवानों, अगर मेरी हमसे मोहब्बत ये सोच के है कि हमारे रसूल हैं, तो कम से कम ये अहद करके उठो कि माह रमजान से पहले पहले हम जितनी दाढ़ी है उसी को इस हालत पर छोड़ देंगे। लोग ना कहे कि जमती नहीं है, कहना तुझे नहीं जमाना है, मेरे मुस्तफा को जमती है, मेरे आका को जमती है। हम मेरे लिए नहीं, हुजूर के लिए रखना है। किसके लिए रखना है? हुजूर के लिए रखना है। और अगर तुमने रख लिया, मैं गारंटी से कहता हूं कोई तुम्हारा एक बाल भी उखाड़ नहीं सकता, नहीं उखाड़ सकता। क्योंकि काम करो हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत में करो, इंशाअल्लाह कोई कुछ कर नहीं सकता। जब उनकी हुकूमत, उनके दौर में, उनकी ताकत के सामने 8 महीने तक हमारे सुन्नी आलिम गुजरात में कुछ नहीं हुआ, बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ नहीं हुआ। ये वक्ती खौफ है। ये खौफ कैसा खौफ? ये उनके लिए खौफ है जो ईमान वाले नहीं, जो ईमान वाले हैं उन्हें तो अल्लाह बशारत दे रहा है, वला तहनु, तुम रंजीदा क्यों होते हो, वला तहज़नु, तुम परेशान क्यों होते हो, वअंतुमुल आलौना, बुलंदी तुम्हारा मुकद्दर है। कब? जब तुम ईमान वाले हो जाओ, जब तुम ईमान वाले हो जाओ। ईमान वाले का मतलब क्या? अपने जान, अपनी माँ, अपने औलाद, अपने माँ बाप, जिन जिन चीजों से तुम्हें मोहब्बत है, उन चीजों पर अफजलो आला मोहब्बत हुजूर की हो जाए, ये ईमान की अलामत है। यानी ये मोहब्बत ऐसी हो कि मरते दम तक मोमिन यही कहे, उन्हें जाना उन्हें माना। ऐसे काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जब ऐसी मौत होगी तो अल्लामा ताजुश्शरिया कहते हैं, तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरा यावर है वो यावर बनाओ को जो तेरी खुद की रफ्तार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, फैज़ाने मखदूम सिमना, सैयद जामी अशरफ साहब किबला। नारे तकबीर, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, भारत का सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बस फिर आपसे कहूंगा, अपनी आपको दीनी तालीम में मसरूफ कर दो। रमजान शरीफ आने वाला है, कलाम पाक पढ़ने की कोशिश करो, कुरान को पढ़ो। दोस्तों, जो कुरान, मेरा वक्त होता जा रहा है, मेरी ट्रेन है, लेकिन इतने प्यारे नौजवान लोग जल्दी कहाँ मिलते हैं। आप बड़े अच्छे मुझे लगे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, इनके चेहरे से दिख रहा है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ गर्दे लगे, वो गर्दे झाड़े जा रहे हैं, इंशाल्लाह खुद ये चमकेंगे हीरे की तरह, इंशाल्लाह ताला। बोलो आमीन। हाँ बाबू, थोड़ा सा चेंज कर लो, फिर देखो ना कमाल, तुम देखो, तुम्हारी रोजी में बरकत होगी, तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, चैन आ जाएगा। मेरे प्यारों नौजवानों, जो बूढ़े हुए हो तो बेचारे अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुजार चुके हैं, सही बात है कि नहीं? आप नेक हो जाओ, आपकी नेकियां का सवाब, नेकियों की सवाब आपके माँ बाप को मिलेगा, आपके दादा दादी को मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा, आपकी नस्लें चमकदार पैदा होंगी, वफादार हो जाओ। एक सवाल मैं पूछूं आप लोग से, नहीं सुनने का है मूड? हाथ उठा के बताओ जिसका नहीं है। चलिए, इनके सदके में सबको माफ कर दो। है सुनने का मूड? बेशक। जब मैयत होती है, घर में कोई मरता है, तो क्या करते हो आप? बोलो बताओ। घर में जब किसी की मैयत हो, इंतकाल होता है, यानी आदमी जब मर जाता है, तो क्या करते हो? नहीं बोलो, क्या करते हो उसको? नहीं, और रोते तो ये हो, नहीं रोइयो तो कहेंगे बड़ा नालायक करा, ये रोआ, तो रोना ही रोना, तुम पर लाजिम है रोना उस वक्त। क्या करते हो बताओ? नहीं ये लोग बताओ, घर में क्या करते हो तुम लोग? नहीं, अरे मौसम नहीं, मैं तो इन्हीं से समझना था, क्या करते हैं आप लोग?
बोलो भैया मुंह से। कुरान की तिलावत कुरान की तरह क्यों करते हो? मैयत को सुकून के किसके लिए, साले सवाब के लिए? मैयत के लिए। जिसका इंतकाल हुआ उसके ना। पढ़ तुम रहे हो, उसको क्या फायदा मिलेगा? वो तो मर चुका है ना। पढ़ तुम रहे हो, फायदा कैसे उसको मिलेगा? बोलो अरे कुछ तो बोलो, जो उल्टा सीधा आले रसूल के सामने बोलो, घबराओ नहीं। बेशक कोई बेशक तुम्हारा इम्तिहान नहीं ले रहे, तुमको खाली दिमाग में घुसेड़ना चाह रहे बात। पढ़ने वाले के सत्य में, अरे भाई आप लोग बोले बोले पढ़ने वाले के सत्य में। अभी तो बेटा तुमसे गुनाह ही नहीं हुआ होगा बराबर। कितनी उम्र है अभी तुम्हारी? बताइए आप लोग, शर्मा नहीं? खुल के बोलो, सैयदों के सामने इतना शर्माओगे तो बात कहां से बनेगी? बेशक मौका अच्छा है, उलमा है, मुफ्ती भी है, सब यहाँ पर। क्यों है ना? बख्शिश का जरिया, मगफिरत, इसाले सवाब, 3 जवाब आया अभी तक मेरे पास। और तो मैयत हुई, पढ़ते हैं आप इसाले सवाब के कि आपका पढ़ा हुआ कुरान उसको सुकून पहुंचाएगा, उसके गुनाहों को माफ करवाएगा, उसकी बख्शिश का सबब बनेगा, उसकी कब्र को नूर में तब्दील करेगा, उसके आजाब में तखफीफ होगी, सवाल जवाब में आसानी होगी। यही वजह है ना? बेशक। यही वजह है। जी जी मरा हुआ है, पढ़ा पर सवाब उसको मिल रहा है, कब्र नूर वाली उसकी हो रही है, आजाब में तखफीफ उसके हो रहे हैं, सवाल जवाब में आसानी उसको हो रही, पढ़ा पर फायदा उसको मिल रहा है। तो मैं कहता हूं नौजवानों, अगर तुम इस बात पर ईमान रखते हो, अगर तुम रखते हो कि तुम्हारे पढ़ने से मुर्दे को इतना फायदा है, तो काश कि तू जिंदगी में पढ़ लिया होता, कितना फायदा मिल गया। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। काश तू जिंदगी में पढ़ लिया होता। जो कुरान कब्र में अंधेरे को छाट रहा है, जो कुरान आजाब को तखफीफ करा रहा है, जो कुरान मगफिरत का सबब बन रहा है। अरे नौजवान, तू रोजी के लिए परेशान है तो कुरान पढ़ ले, तू बेचैन है तो कुरान पढ़ ले, बेसुकूनी है तो कुरान पढ़ ले, अंधेरे में है तो कुरान पढ़ ले, तरक्की चाहता है तो कुरान पढ़ ले। दर बदर भटकने से अच्छा था घर का कुरान पढ़ लेता, दुनिया में भी कामयाब हो जाता, घर में भी। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। बहुत अच्छा। मेरे प्यारों, जो कुरान मुर्दे को इतना फायदा दे रहा है, तो जिंदगी में पढ़ लिए होते, जिंदगी में पढ़ लिए होते बेशक। तो आज तुम किस हालत में होते? अल्लाह अकबर, आज तुम वहां होते। अभी नकीब साहब ने एक शेर पढ़ा था, किसने पढ़ा था कि स्कूल या कॉलेज पढ़ के लोग चांद तक पहुंचते हैं ना? क्या पढ़ा था? चांद तक पहुंचते हैं मदरसे वाले, रास्ता बना। हाँ हाँ हाँ, समझे मेरी बात को प्यारो? सब चीज का हल कुरान में है। मेरे दोस्तों, इन चंद कलमात पर मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदगी रही दोबारा मिलेंगे तो सुभान अल्लाह, अगर मैदान महशर में मिलेंगे तो इस यकीन से कि आप कहोगे कि सैयद साहब आपके कहने की वजह से मैंने दाढ़ी रखी, तो मुमकिन है कि आप मुझे जन्नत में लेकर के जाओगे। रख लो बाबू, ना तो सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रही हो, चोरों की रखवाली है। और यूट्यूब वगैरह पर सारे मौलाना लोग के बयानात को मत सुना करो, उसी को सुनो जिसके अंदर इमाम इश्क मोहब्बत की मोहब्बत हो, जो मसलक अहले सुन्नत आला हजरत के मानने वाला हो। क्योंकि बड़े नए फितने आते हैं, ये भी क़यामत की निशानी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसी बातें तुम सुनोगे जो तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी नहीं सुनी होगी। ऐसी बातें आती रहेंगी, लेकिन हक
اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے اور اہل سنت ہی حق پر ہے، لیکن اہل سنت کا نام لے کر کے اگر کوئی صحابہ کی آڑ لے کر کے اہل بیت کی گستاخی کرے تو اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کی آڑ میں اہل سنت کا ٹائٹل لگا کر کے صحابہ کی گستاخی کرے وہ اہل سنت سے ہو نہیں سکتا۔ ہمیں میرا مجدد نے سمجھایا، بریلوی کے داستان نے سمجھایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔